exercise gastroduodenoscopy. We got related numbers 43246. We have discussed like gastrostomy tube placement, gastrostomy tube placement, percutaneous gastrostomy tube placement. The code number is 43246. And after that I also told about 43250. It is heart biopsy forceps. The keyword here is heart biopsy forceps. And next one 43251 snare technique. We are using the snare technique for the removal of polyps, tumors and lesions. That is 43251. So snare technique. The number is 43251. In the very next case we have also seen unknown number 43257. 43257 is delivery of thermal energy. And what is the keyword? Third line is treatment of GERD, gastroesophageal reflux disease. So the ICD code also you have to write down here K21.9. The code number for ICD for this GERD, gastroesophageal reflux disease is K21.9. Then in continuation with today we have to discuss the next topic we have. This is colonoscopy. The topic name we are discussing now it is called as colonoscopy. The diagnostic colonoscopy number 45378. All of you belong to this code number colonoscopy number. If you can get the number 45378, which is diagnostic colonoscopy. Diagnostic colonoscopy. So give a number called 45378. Then in this 45378, you see colonoscopy flexible diagnostic they have written. So it has to be passed from the rectum. It has to go to the all the four parts of the colon. Four colons it has to travel. So it has to go. If you see the diagram, from the rectum it is reaching the sigmoid colon. What is the first colon? Sigmoid colon. Then to the descending colon. Afterwards, what we have is descending colon. Next one, so after descending colon, we have like marking on the top of the diagram. Can you see splenic flexure? Splenic flexure. Splenic flexure is the bend of the colon. It turns to the right side. Comes to the this side. You see this is the colon that travels from the rectum. It is going to the left side, but when it comes from the ascending colon or transverse colon, then it comes to the right side here. So it is taking a turn here. This place what we call it as the splenic flexure. What is it? Splenic flexure is the top corner of the diagram they labeled. It is called halfway, midway of the colonoscopy. So half distance and that is the half distance. So that is called the splenic flexure. After splenic flexure, it is going to the transverse colon. Where it is reaching the transverse colon. And below this transverse colon, you also have the ascending colon. So ascending colon, and finally it has to reach the terminal ileum. Terminal ileum. That is the last part of the colon. It has to travel. And if you read what is the sentence written there, when you read out the sentence, so if you are like following online also, you can read what is the sentence that is written in the diagram. So colonoscopy diagram లో చూడండి అక్కడ ఏం రాశారు at the, so what is the like anybody in online you are reading online class occurrence. So అక్కడ లేబుల్ చేశారు ఎన్నో సెక్షన్ కొన్ని రీడ్ అవుట్.
colonoscopy advanced to the cecum or terminal ileum, that is the final destination of the colonoscopy. So it has travelled all the colons, then you pay this number. What is the number? Is 45378. Full payment you have to pay when it travels from the rectum to all the colons up to the terminal ileum. It reaches the cecum and the terminal ileum. Let us follow a flow chart in the previous page. Computer flow chart laga oka previous page lo oka flow chart icharu chudandi. All of you see the flow chart. Colonoscopy decision tree ani rasaru. What is that they have written is colonoscopy decision tree. అందులో ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ అనే డయాగ్రామ్లో ఇచ్చారు చూడండి. డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్ అని ఒక సైడ్ ఉంది. అనదర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ థెరపటిక్ కొలనోస్కోపీ అన్నారు. సో డయాగ్నోస్టిక్ ఒకటే మనం ఫాలో అవుదాం. లెటెస్ట్ ఫాలో డయాగ్నోస్టిక్. ఇట్ హ్యాస్ 3 legs. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 legs. 3 arrow marks లా ఇచ్చారు చూడండి. సో దే హ్యావ్ గివెన్ 3 arrow marks. The first box, if you follow, does not reach splenic flexure. All of you, even you are following the class, you just see first box em rasaru. What is written is does not reach splenic flexure. అంటే ఇక్కడ హాఫ్ వే కూడా రాలేదన్నమాట. The colonoscope they started which place? Rectum లో స్టార్ట్ అయ్యారు. Splenic flexure కి ఇంకా క్రాస్ అవ్వలేదు. They did not reach splenic flexure. So what is that code they asked? Final గా ఆ బాక్స్ లాస్ట్ లో చూడండి ఆన్సర్ ఉంటుంది. That is the code number is 45330. The number you have to write. So క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు. ఫస్ట్ బాక్స్ విల్ బికమ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ బాక్స్లో ఏమని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? డస్ నాట్ రీచ్ స్ప్లెనిక్ ఫ్లెక్చర్. అప్పుడు ఏమైనా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మనం? 45330 అని ఇవ్వాలి. సో సెకండ్ బాక్స్ అనదర్ పర్సన్ విల్ గెట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సో సమ్ ఆఫ్ యూ దే ఆస్క్ ఫస్ట్ బాక్స్. కొంతమంది ఫస్ట్ బాక్స్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రాస్తారు? 45330. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ద సెకండ్ బాక్స్ యాజ్ ద క్వశ్చన్, సెకండ్ బాక్స్ అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఈస్ it has reached the splenic flexure, crossed the splenic flexure, but did not reach the cecum. Cecum దాకా వెళ్ళలేదు. ఆ బొమ్మలో చూడండి, స్ప్లెనిక్ ఫ్లెక్చర్ అంటే సగం దూరం దాటిపోయింది, బట్ చివరి దాకా డిస్టెన్స్ రాలేదు కదా. ఇట్ డిడ్ నాట్ రీచ్ ద cecum or terminal ileum. So such case, what is that you have to call it as? It is the number you have to give is 45378 with a modifier 53. Modifier కూడా యూజ్ చేయమన్నారా? ఏమని రాసుకోవాలి? Modifier 53 modifier. So you should follow this decision tree properly. After decision tree lo question em adigaru, splenic flexure వచ్చిందా? Does not reach, then you have to give the number 45330. It did not reach the splenic flexure is the first box. సెకండ్ బాక్స్ ఏంటి? స్ప్లెనిక్ ఫ్లెక్చర్ క్రాస్ అయిపోయింది. క్రాస్ అయిపోయి టెర్మినల్ ఇలియం దాకా వస్తేనే అప్పుడు ఈ నెంబర్ ఇస్తాం మనం. బట్ టెర్మినల్ ఇలియం రాలేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మోడిఫైర్ 53 రాయాలి. ద థర్డ్ బాక్స్ ఈజ్ ద ఫుల్ ప్రొసీజర్. థర్డ్ బాక్స్లో ఏం రాస్తారు? చివరి సీకం దాకా వచ్చింది అనమాట. సీకం దాకా వచ్చినప్పుడు ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? ఫుల్ పేమెంట్ వితౌట్ ఎనీ మోడిఫైర్. నో మోడిఫైర్ అని కూడా రాస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్ ఇస్ థెరప్యూటిక్ కొలనోస్కోపీలో చూస్తే థెరప్యూటిక్ ప్రొసీజర్ అని ఉంది కదా చూడండి. డయాగ్నోస్టిక్ కాకుండా థెరప్యూటిక్ లెగ్లో మిడిల్ది కూడా మనం ఫాలో అయినప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ ఫాలో ద ఫిఫ్త్ వన్, టోటల్ బాక్సెస్లో ఫిఫ్త్ బాక్స్ అడుగుతారు. ఆస్క్ లైక్ ఫిఫ్త్ బాక్స్, వాట్ ఈస్ రిటర్న్ హియర్? ఇన్ a therapeutic procedure, again it has crossed the splenic flexure but did not reach the cecum or terminal ileum. So what is the answer they gave? Range of codes ఇచ్చారు కదా, అది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ కోడ్స్? అందులో ఏమైనా ఉంది? ఫిఫ్త్ బాక్స్ ఏమైనా రాసారు చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ బాక్స్ అండ్ వాట్ దే గేవ్ us? రేంజ్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. 45379 నుంచి 45379 హైఫన్ 45398 వరకు ఏదైనా ఆ నెంబర్ అంటే ఆ ప్రొసీజర్ మధ్యలో ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ బయాప్సీ చేయొచ్చు. ఏ సర్జరీ, థెరపటిక్ అనేది ఏదో ఒక సర్జరీ చేయాలి, గివ్ ట్రీట్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్? థెరపటిక్ మీన్స్ హార్ట్ బయాప్సీ చేశారా, స్నేర్ టెక్నిక్ చేశారా, వాటిలో ఏదో ఒకటి నెంబర్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఇన్ దిస్ రేంజ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ నెంబర్. అండ్ ఇంకా ఏమైనా రాస్తారు? మోడిఫైర్ కూడా రాయాలి. 52 మోడిఫైర్ కూడా రాయమన్నారు. మోడిఫైర్ 52. Here all of you who are following online also can see
what are the boxes? The first box is very important. First box లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమని అడుగుతున్నారు? Does not reach splenic flexure అన్నారు. So what is the number? 45330. Second box చదివినప్పుడు it has crossed the splenic flexure but did not reach the cecum. సో ఇందులో సర్జరీస్ ఏం చేయలేదు, రెండు డయాగ్నోస్టిక్ అన్నమాట. జస్ట్ డాక్టర్ is seeing the problem. This is called a diagnostic procedure. So the second box also you have to code like a 45378 is which modifier? 53 marks. The second box lo 53. And the fifth box another one is what? Fifth box in the flow chart. It is therapeutic procedure. They are doing surgery, removal of polyps, removal of tumors, removal of lesions. If you go to this number 45384 or 45385 is 2. What is that they have written? Colonoscopy removal of tumors, polyps, other lesions using hard biopsy process is this number 384, and snare technique అయితే number రాయాలి 385, 45385. But along with that, suppose they did not reach the cecum reach అవ్వలేదు, క్లినిక్ సెక్షన్ క్లాస్ అప్పుడు ఏమన్నా కరెక్షన్ అంటే 52. This also they can use the 52 marks. So this is the topic about colonoscopy, both the diagnostic as well as therapeutic colonoscopy procedure. Now come to the next topic is the previous page. Mundu page lo come to the previous page. You have to see the number 45338. Is it clear voice? Is it audio you are getting clear? So can you read out the online people? Can you read out what is this number? 45338 apparently is can you read out Naveen? 45338. Previous page running. What is the page number? 375. Page number 375. The removal of tumor, polyps, lesions using a snare technique. But the standalone code వెళ్తే మీరు అక్కడ ఏముంటుందంటే దర్ ఇస్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ అని ఉంది కదా 45330 అది వేరే స్టాండలోన్ కోడ్. స్టాండలోన్ కోడ్ అక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ కాలం 45 ఫస్ట్ కాలం చూడండి. వాట్ ఈస్ ద స్టాండలోన్ కోడ్? 45330లో ఏమైనా ఫ్లెక్సిబుల్ అని ఉందా? రిజిడ్ అని ఉందా? ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ colonoscopy. So then we have to use what is this major keyword is why you are selecting this one is snare technique. ఏమైనా కూడా snare technique అనేది రాశారు. So but in the case of this previous page 45309లో చూడండి, 315 previous page 45315 after what is the number? Previous page లోనే అక్కడే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దగ్గర చూస్తే 45309 ఏమని రాశారు? ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. రిమూవల్ ఆఫ్ పాలిప్స్, లీజన్స్ అవన్నీ. బట్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ దట్ దే హ్యావ్ రిటన్? సింగిల్ ట్యూమర్ అయితే 309. అదే మల్టిపుల్ మెనీ ట్యూమర్స్ వచ్చి 315 కూడా ఉంది కదా. నెక్స్ట్ నెంబర్ 309 మల్టిపుల్ ట్యూమర్స్. బట్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కోడ్? ఈ రెండింటి పైన మీరు చూస్తే రిజిడ్ అని ఉంటుందండి. వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ దిస్ రిజిడ్ అండ్ ఫర్ దిస్ 45338 అయితే ఉంది flexible. That is the difference you understand here. So the tumor is removed using flexible what we call sigmoidoscopy or ఇక్కడ ఏమన్నా అంటారు ప్రాక్టోసిగ్మాయిడోస్కోపీ అని కూడా ఉంది కదా. సిగ్మాయిడోస్కోపీ అని లేదా ప్రాక్టోసిగ్మాయిడ్. ఇందులో సిగ్మాయిడ్ కోలన్ ఒకటే మనం విజువలైజ్ చేస్తే దాన్ని సిగ్మాయిడోస్కోపీ అంటారు. అంటే రెక్టమంది సిగ్మాయిడ్ కోలన్ అన్నప్పుడు ఏమంటారంటే ప్రాక్టోసిగ్మాయిడోస్కోపీ. So see the definitions in the first column. Previous 309 code దగ్గర పైన ఫస్ట్ కాలమ్ లో చెక్ చేయండి. definitions and data. The first one we can highlight. What is the first definition?
Proctoscopy means they are seeing the rectum part of the sigmoid colon కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్టోస్కోపీ. దానికి ఇంకా ప్రాక్టోసిగ్మాయిడోస్కోపీ అన్నమాట. సో దట్ మీన్స్ రెక్టమ్ ప్లస్ సిగ్మాయిడ్ కోలన్ మొత్తం మనం వెరిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట. బట్ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. రెండిట్లోనూ మీరు ఒకటే అన్నమాట. సేమ్ రెక్టమ్ చూడొచ్చు, సిగ్మాయిడ్ కోలన్ కూడా చూడొచ్చు. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇన్ 309, 315 and 338. This is called flexible and this is called as what? Rigid. Rigid pipe lo em chepte gట్టిగా ఉంటుంది. గట్టిగా ప్లాస్టిక్. The rigid plastic is kept inside. So you have to use this number 30931. అదే ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే మనం ఇప్పుడు సెలైన్ బాటిల్ ఒక ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ అంటే సెలైన్ అది ఇలా బెండ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండి. సెలైన్ బాటిల్ and catheter and IV catheter is traveling catheter. So is it like a rigid or flexible? Flexible. Easy to bend it. When you release mass, it will come like structure. So that is called flexible and that is called flexible. So in the question if they mention flexible, the number is changing. But if they mention the rigid, it is also changing here. And we can highlight two more letters compared with the two more codes here. And very importantly, we can see the which code is 45320 and 45338 is ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కాలంలో 45320 హైలైట్ చేసి ఇందులో మీరు ఏం హైలైట్ చేయాలంటే అబలేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్. అబలేషన్ చెప్పి లాస్ట్లో కింద ఎండింగ్లో ఏమన్నారు? లేజర్ అన్నారు. ఎగ్జాంపుల్ లేజర్. Ablation of the tumor ఎందుకు చేస్తున్నామంటే because we could not do with the hard biopsy digestion అది సక్సెస్ అవ్వలేదు అన్నమాట. It was not amenable to the hard biopsy source of carcinoma. So digestion చేసేది ablation, laser లాంటి ablation చేయాల్సి వచ్చింది. Laser లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ laser. So that is 45320. Second column లో 338 కింద హ్యాష్ ట్యాగ్ ఒక నెంబర్ ఉంది చూడండి. that is the number 45340. ఇది రెండు కంపేర్ చేస్తే బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా అబలేషన్ ఆఫ్ ట్యూమర్ పాలిసిల్ ఉంది. సో దట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్. హ్యాష్ ట్యాగ్ ఉన్నదంటే రిజిడ్ ఫ్లెక్సిబుల్. స్టాండర్డ్ కూడా ఉంది 330 స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ 330 స్టాండర్డ్ కోడ్ రిజిడ్. Rigid or flexible అనేది. సో డైజెషన్ సక్సెస్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అబలేషన్ యూజింగ్ లేజర్ తో కట్ చేస్తున్నారు. యూజింగ్ ద బాడీ పార్ట్. అబలేషన్ మీన్స్ కటింగ్ అవే. జస్ట్ లేజర్ బీమ్ అని తీసుకుంటారు. The number we have needle biopsy of the prostate, needle biopsy of the liver, percutaneous needle biopsy of the 47000 అని కనపడిందా? సో biopsy liver percutaneous in the bracket lo rasa image guidance is performed. We have to see the numbers ani eman rasaru 76942 77002 and 77012 ila rasaru. So these are called ultrasound guidance 76947. తర్వాత అది ఫ్లోరోస్కోపీ అయితే 77002. తర్వాత CT గైడెన్స్ అయితే 77012. MRI guidance అయితే 77002.
లివర్ క్యాన్సర్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో సచ్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ 4700 is not enough. You have to pay for machine కూడా వాడతారు. The machine you are using, ultrasound machine, what is the code? 76942. Fluoroscopy ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 77002. తర్వాత సిటీ స్కాన్ అయితే 77012. ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అయితే ఏ నెంబర్ రాయాలి? 77021. 21 is for MRI scan and CT అయితే 12 రాయాలి. So based on what is the machine they are using for taking the needle biopsy of the liver, you have to choose the proper code numbers. So this is about the liver biopsy, needle biopsy of the liver. The next numbers we have to see after this. Let us go to the another code. 49002. Next numbers, let us see. 49002. This is called a reopening of recent laparoscopy. 49002. What is it? Reopening of recent laparotomy. Already there is an operation, surgery done earlier, last month వాళ్ళు అబ్డామినల్ ఆపరేషన్ చేశారు. సో ఈరోజు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఎందుకంటే అనదర్ న్యూ ప్లేస్ ఈజ్ సమ్వాట్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. ఇంకో ప్లేస్లో కట్ చేయాలంటే డాక్టర్కి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సేమ్ లాస్ట్ మంత్ కట్ చేసింది మళ్ళీ కట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ ఈజీగా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఈజ్ ఓపెనింగ్ అగైన్ సేమ్ ప్లేస్, సేమ్ అబ్డామిన్ ఆపరేషన్ చేశారు. ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకొక ఆపరేషన్ చేయాలి. లాస్ట్ మంత్ చేశారు, టుడే అనదర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. సో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు రీఓపెన్. మళ్ళీ కట్ చేసిన దగ్గర ఓపెన్ చేస్తే ఈజీ అనమాట. సర్జన్ విల్ హ్యావ్ లెస్ వర్క్, ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది. Reopening of the recent laparotomy. What code we have to use? 49002. తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ చూడండి, 49020. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఏమని చదవాలంటే ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజ్ అని చదవాలి. మీరు చదివేటప్పుడు డ్రైనేజ్ అని చదివితే అది వినడానికి బాగోదు కాబట్టి పైన సైడ్ ఎండింగ్ కలిపి చదవాలన్నమాట. అది ఏమని ఉంది చూడండి, 49020లో ఏమని రాశారు? వాట్ ఈస్ దట్ రిటర్న్? కెన్ యూ రీడ్ అవుట్? ఆన్లైన్లో డ్రైనేజ్ అని ఉంటుంది, బట్ డ్రైనేజ్ అనే దానికన్నా పైన సైడ్ ఎండింగ్ కలిపి చదవాలి. దీన్ని ఐఎన్డి అంటారు, ఇన్సిషనల్ డ్రైనేజ్. ఇన్సిషనల్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ ద పెరిటోన్. వాట్ ఈస్ ద పెరిటోనియల్ యాబ్సెస్. ఇన్సిషనల్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ ద పెరిటోనియల్ యాబ్సెస్. వాట్ కోడ్ యూ హావ్ టు యూజ్? 49020. తర్వాత సెకండ్ కాలంలో చూడండి, 49084. వాట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ 49084? ఇక్కడ పెరిటోనియల్ లవాజ్, వాషింగ్ అన్నమాట, పెరిటోనియల్ క్యావిటీ. సో ఒక యాక్సిడెంట్లో ఇక్కడ అబ్డామిన్ కట్ అయిపోయింది. రోడ్డు మీద ఉన్న డస్ట్, సాయిల్, శాండ్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. దే హ్యావ్ టు వాష్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు డూ స్టిచ్చింగ్, ఆర్ అట్లానే స్టిచ్చింగ్ చేయాలి, వాష్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లవాజ్, వాషింగ్, ఇరిగేషన్. సో దట్ ఈస్ ప్రొసీజర్. దే చార్జ్ దిస్ నెంబర్. ఏ నెంబర్ ఇస్తాడు? 49084. 8283 కూడా చూడండి, ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ 84. 49082. అబ్డామినల్ పారాసెంటసిస్ అనేది కదా. వితౌట్ ఇమేజ్ గైడెన్స్ అయితే 82 అని రాస్తాము, విత్ ఇమేజ్ గైడెన్స్ అయితే 83. ఆ గైడెన్స్ నెంబర్స్ బండిల్ అయిపోయినాయి. డూ నాట్ రిపోర్ట్ అని రాస్తారు చూడండి బ్రాకెట్లో. 49083 కింద విల్ యూ రైట్ 76942? నో, డోంట్ రైట్ 76942. బట్ మనం ఇక్కడే చూసాం, వాట్ వీ హావ్ సీన్, నీడిల్ గ్లాస్ ఆఫ్ లివర్ దగ్గర ఏం చేస్తాం మనం? అక్కడ యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేయొద్దంటున్నారు చూడండి, డూ నాట్ రిపోర్ట్ అన్నారు. బట్ ఇన్ ద లివర్ బయాప్సీ కేస్ డిడ్ యూ యూజ్ ద నెంబర్ 76942? యూజ్ చేయమన్నారు కదా. బట్ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ డూ నాట్ రిపోర్ట్ ద 76942 or 77002. ఈ నెంబర్స్ మీరు యూజ్ చేయకూడదు అన్నమాట. డోంట్ యూజ్ ద నెంబర్స్ హియర్. నౌ కమింగ్ టు ప్రీవియస్ పేజ్లోకి వెళ్తే 47562 అండ్ 563. లుక్ ఎట్ ద నెంబర్స్. 47562 అని ప్రీవియస్ పేజ్కి రండి. కమ్ టు ద ప్రీవియస్ పేజ్. వాట్ ఈస్ ద పేజ్ నెంబర్?
called laparoscopic cholecystectomy. What is the page number? Enter children. 388. Okay, 388 page. 47562. Laparoscopic cholecystectomy. What is cholecystectomy means? Removal of the gallbladder. Gallbladder is cut and removed. It is called cholecystectomy. సో 47563లో ఏమని రాస్తారంటే లాపరోస్కోపిక్ cholecystectomy విత్ కొలాంజియోగ్రఫీ. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ప్రొసీజర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ కొలాంజియోగ్రఫీ. కొలాంజియోగ్రఫీ వాట్ కోడ్ యూ హావ్ టు యూజ్ 47563. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలంలో కూడా మీరు హైలైట్ చేయండి 47600. ఇన్ ద సెకండ్ కాలం ఆల్సో యూ కెన్ హైలైట్. 47600లో ఏం రాస్తారంటే అక్కడ కూడా cholecystectomy అని ఇచ్చారు, కానీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ మెథడ్. నథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్. ఆల్వేస్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ ఓపెన్ మెథడ్ అనమాట. డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఈజ్ వాట్? ఓపెన్ మెథడ్. ఓపెన్ మెథడ్ ఈజ్ అవర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ హౌ టు చూజ్ ఇస్ 47600. దీని కింద ఇంకొక నెంబర్ కూడా హైలైట్ చేయండి 47605. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ విత్ కొలాంజియోగ్రఫీ. సేమ్ cholecystectomy విత్ కొలాంజియోగ్రఫీ అన్నారు. సో లాప్రోస్కోపీ ఆర్ చార్జింగ్ డిఫరెంట్లీ. లాప్రోస్కోపీ అన్నప్పుడు 562 is ఓన్లీ cholecystectomy. 563 అంటే cholecystectomy విత్ కొలాంజియోగ్రఫీ. అట్లానే ఓన్లీ cholecystectomy 47600 అండ్ cholecystectomy విత్ కొలాంజియోగ్రఫీ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ 47605. These are the 4 code numbers you have to prepare. Default is what? Open method. What is default here? Open method. Default and unspecified. వాళ్ళు ఏం రాయలేదు, లాప్రోస్కోపీ అని ఇవ్వలేదు మీకు. సో ఏం తీసుకోవాలి? ఓపెన్ మెథడ్ లాప్రోస్కోపీ. ఓపెన్ మెథడ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్. And one more topic we have to discuss is the hernia 49591. Look at the next topic in this digestive system surgery. The hernia repairs 49591, and we also have 49592. Next page when you see 49, if you look at 613 49613 అనగా చూడండి. స్టాండ్ అలోన్ కోడ్ ఏంటి? 49613. వాట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ 49613? రికరెంట్ అన్నది థర్డ్ లైన్లో మీరు హైలైట్ చేసుకుంటే అదే 591లో చూడండి. ద hernia repair అని చెప్పేసి ఇన్ ద థర్డ్ లైన్ ఇనీషియల్ అని ఉంది కదా. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 49591 అండ్ 49613 is what? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇస్ ఇనీషియల్. అంటే ఫస్ట్ డే, ఈరోజు ఫస్ట్ డే చేశారు ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనీషియల్ అనమాట. సో ఇనీషియల్ అనేది థర్డ్ లైన్లో మీరు అది డిఫరెన్స్ నేర్చుకోవాలి. 613లో చూడండి ద సేమ్ పారాగ్రాఫే ఉంటుంది, కానీ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద థర్డ్ లైన్ రికరెంట్. మళ్ళీ సెకండ్ టైం చేశారు. రికరెంట్ అంటే ఫస్ట్ టైమా సెకండ్ టైం? సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ టైం లైక్ దిస్. బట్ ఇనీషియల్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ టైం సర్జరీ. హర్నియా రిపేర్ ఈజ్ డన్ ఫస్ట్ టైం. So the hernia, what is hernia? The body part is going to from the original place to another place. So a person is a very obese person, adaniki la says he has like obesity. So intestine ikkada abdomen nunchi thigh ki vellipotundi annamata. The intestine has gone from abdominal cavity nunchi thigh loki vachesindi, and doctor is pulling this intestine and keeping again in the abdominal cavity. Malli thigh lonchi teesesi abdomen lo pettunnaru. So if he is pulling easily, it is coming called reducible. ఇందులో చూడండి 49591 ఎండింగ్లో చూస్తే రెడ్యూసిబుల్ అని ఉంది కదా. 49591 ఎండింగ్ వర్డ్ ఏంటి? రెడ్యూసిబుల్ అంటే ఈజీగా ఇలా పుల్ చేస్తే వచ్చేసింది అనమాట. ఈజీలీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెడ్యూసిబుల్. బట్ కొంతమందికి ఏంటంటే అక్కడే అతుక్కుపోతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ స్టికింగ్ దేర్ ఇన్ ద థై రీజన్లోనే స్టిక్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ దే ఆర్ పుల్లింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు ద టాప్.
So such case it is 592లో చూడండి, look at strangulated, incarcerated or strangulated and రాస్తారు కదా. What is written? Incarcerated or strangulated, incarcerated or strangulated. So what is that difference you can notice? If nothing is given, default అనేది ఇక్కడ రాసుకోండి. 591 దగ్గర మీరు ఏం రాయాలి? డిఫాల్ట్. 49591 దగ్గర డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి? ఏమి ఇవ్వకపోతే రెడ్యూసిబుల్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. We should not take strangulated or incarcerated. Incarcerated అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తేనే అప్పుడు మీరు 592కి వెళ్ళాలి. సో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ incarcerated అని రాశారు, లేదా strangulated అని రాశారు, అప్పుడే 592. అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఫర్ అస్? ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసిబుల్. ఏది డిఫాల్ట్ అంటే రెడ్యూసిబుల్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్. స్ట్రాంగులేటెడ్ ఈజ్ ద ఇన్కార్సరేటెడ్. దే హ్యావ్ టు మెన్షన్, వాళ్ళు చెప్పాలి. అట్లానే సెంటీమీటర్స్ కూడా చూడండి, లెస్ దాన్ 3 సెంటీమీటర్ అని ఉందా? 591లో ఏమని రాస్తారు? లెస్ దాన్ 3 సెంటీమీటర్స్. అదే 594లో, సారీ 593లో ఏముంది? 593లో ఇట్ ఈస్ 3 to 10 సెంటీమీటర్ అని ఉంది కదా, 3 to 10 సెంటీమీటర్. So suppose the hernia, that is the intestine pulled out, is like a 7 centimeter అన్నారు అనుకోండి. 7 centimeter is which number? 49531. 49531. అదే if they mention like nothing, అసలు సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వలేదు, డిఫాల్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3నే తీసుకోవాలి. డిఫాల్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 అంటే 591 ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫాల్ట్. రెడ్యూసిబుల్ ఆ స్ట్రాంగులేటెడ్ అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ తీసుకుంటారు? రెడ్యూసిబుల్ అనమాట, రెడ్యూసిబుల్. అండ్ సెంటీమీటర్స్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకుంటారు? లెస్ దాన్ 3 సెంటీమీటర్. ఇనీషియల్ ఆ రికరెంట్ అని అడిగినప్పుడు కూడా ఏం తీసుకోవాలి? ఇనీషియల్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్. ఏది డిఫాల్ట్ తీసుకోవాలి? 591. చివరికి అన్నిటికీ చూసుకుంటే ఏది డిఫాల్ట్ వచ్చింది మనకి? 591 613 591 ఇది. సో డాక్టర్ విల్ మెన్షన్ దట్ రికరెంట్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏ నెంబర్కి వస్తుందంటే 49613. For example, there is a question, a 12 centimeter recurrent strangulated hernia repair. సో మీకు పీడిఎఫ్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఈ బుక్లెట్లో కూడా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏ 12 centimeter strangulated hernia repair అని ఉంది. సో 12 centimeter strangulated hernia repair which is a recurrent అంటారు, which is recurrent అనే వర్డ్ కూడా రాస్తారు. So then what is the answer for this? A 12 centimeter strangulated hernia repair is done which is recurrent, that is second time చేశారన్న. So what is the answer for this? 49. చూడండి 12 centimeter అంటే 613, 614, 617 ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది? 617లో స్ట్రాంగులేటెడ్ లేదు కదా, 618 తీసుకోవాలి లాస్ట్. 49618 రెడ్యూసిబుల్ అని ఉంది 617, బట్ మనం అడిగింది ఏంటి? రెడ్యూసిబుల్ కాదు కదా, స్ట్రాంగులేటెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 49618 ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో a 12 centimeter strangulated hernia repair which is a recurrent hernia. So this completes the total 40,000 series. It's a worth of 6 marks in the exam. 6 marks, 6 questions they are going to ask you and 6 marks. The previous class, నిన్నటి క్లాస్లో కూడా స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ చూసాను, ఈరోజు సెకండ్ పార్ట్ చూసాను అన్నమాట. ఫస్ట్ పార్ట్ we finished the previous yesterday's class and today. So let me give you CPC exam syllabus. CPC examలో ఏమేమి సిలబస్ ఉంటుంది చూడండి. CPC exam syllabus. So we have first medical terminology. First topic వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారంటే మెడికల్ టర్మినాలజీ. 4 questions 4 marks. ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ ఐటిస్ అని ఇస్తారు. ఐటిస్ అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇన్ఫ్లమేషన్. వాట్ ఈజ్ ఐటిస్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్. తర్వాత అనాటమీ, దే విల్ గివ్ యూ 4 questions 4 marks. అనాటమీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నారు? 4 questions 4 marks. అనాటమీ కూడా మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో వీ హ్యావ్ సీన్ సపోజ్ ద లివర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కింద వస్తుంది. అట్లానే స్ప్లీన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ సిస్టమ్ అంటే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అన్నమాట. స్ప్లీన్ బిలాంగ్
So like that, anatomy related 4 questions they are asking. Next one is ICD. ICD we have only 5 questions, 5 marks. ICD classes లో మనం మార్నింగ్ సెషన్లో చదువుతున్నాం కానీ అది ఎగ్జామ్కి అంత వెయిటేజ్ ఉండదు, ఓన్లీ లెస్ మార్క్స్ అనమాట, లెస్ క్వశ్చన్స్, లెస్ మార్క్స్. తర్వాత కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంటుంది, కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్. సో ఐసీడీలో కొన్ని గైడ్ లైన్స్, సిపిటీలో కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కలిపి 7 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనమాట. 7 క్వశ్చన్స్, 7 marks we have. The coding guidelines is of worth of 7 questions, 7 marks. దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ we got the CPT, the major important syllabus is CPT, 64 questions, 64 marks. ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రతి టాపిక్లో 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈఎన్ఎంలో 6, అట్లానే 10,000లో 6, ఓన్లీ అనస్థీషియాలో మాత్రమే 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ 64 క్వశ్చన్స్, 64 మార్క్స్. దీని తర్వాత హెచ్సిపీసెస్ అనే ఒక చిన్న బుక్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, హిప్పిక్స్ అంటారు. సో దీంట్లో 3 క్వశ్చన్స్ 3 మార్క్స్, ఇట్ ఈస్ 3 క్వశ్చన్స్ 3 మార్క్స్ వెరీ గుడ్. తర్వాత బిల్లింగ్ టాపిక్, దీన్నే కాంప్లయన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అని కూడా పిలుస్తారు, కాంప్లయన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ. సో ఇందులో కూడా మీకు 3 క్వశ్చన్స్ 3 మార్క్స్ ఉంటాయి, 3 క్వశ్చన్స్ 3 మార్క్స్. And another one is, after this we also have case studies, the final topic, important topic. ఇది లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి, 10 క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్. సో ఆల్ టుగెదర్ టోటల్ చేసుకుంటే 100 క్వశ్చన్స్, హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఈజ్ లైక్ 100లో ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి, 70 అవుట్ ఆఫ్ ద 100 ఈజ్ ద పాస్ మార్క్స్. సో టోటల్లీ ఇందులో మనం భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్. బుక్స్ బై హార్ట్ చేసి రాస్తారా, మీరు బుక్స్ చూసి రాయాలి, బుక్స్ చూసి రాయాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ బై సీయింగ్ ద బుక్స్. బుక్స్ చూసి కరెక్ట్గా వెతికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ బై సీయింగ్ ద బుక్స్. బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తారు కాబట్టి ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు, యూ కెన్ గెట్ 70 మార్క్స్ ఈజీలీ. బట్ లిటిల్ హార్డ్ వర్క్, కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఈజీలీ యూ కెన్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. బికాస్ ఇది మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏమి బై హార్ట్ చేయగలరు, నో నీడ్ టు బై హార్ట్. బుక్స్ చూసి రాసేది కాబట్టి నాట్ టు వరీ, అంత భయపడక్కర్లేదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ మీన్స్ చాలా కష్టం, అది అన్ని నెంబర్స్ మనం బై హార్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్ సిలబస్, టోటల్లీ 100 క్వశ్చన్స్ 100 మార్క్స్. సో ద ఎగ్జామ్ సిపిసి ఎగ్జామ్లో ద పేమెంట్ మీన్స్ హౌ మచ్ ఈజ్ ద మెంబర్షిప్, ఎగ్జామ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. లెట్ us see, ఎగ్జామ్కి మీరు బుక్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా ఉంటుంది. సో మెంబర్షిప్ ఈజ్, యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ఫస్ట్ ఏఏపిసి మెంబర్. సో ఏఏపిసి మెంబర్షిప్ అని యాన్యువల్ మెంబర్షిప్ కాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. మెంబర్షిప్ కాస్ట్ ఈజ్ $210. $210 మనం మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ 1 year. ఇట్ ఈస్ ఫర్ వాట్, 1 year ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఎగ్జామ్ మీరు రాయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ షుడ్ బికమ్ ఏ మెంబర్. ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్గా నేను పే చేస్తానంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి ఏ మెంబర్ ఇన్ ద ఏఏపిసి, 1 year మెంబర్షిప్ ఉండాలి. సో తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పే ద $530 ఫర్ 2 attempts. 2 ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్స్ మీకు వస్తాయన్నమాట. సో 2 attempts యూ హ్యావ్ టు పే $530. సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. సో $740 ఉంది. టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ లైక్ $740. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్, లైక్ వెన్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో బట్ మెంబర్షిప్, సో మన స్టూడెంట్స్కి మనం కొంచెం కన్సెషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇందులో కూడా మెంబర్షిప్లో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ లైక్ కన్సెషన్స్. సో if you have to go for the memberships, concessions లో వచ్చినప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లైక్ 19,000 దాకా కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ కమ్స్ లైక్ 19K, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ లైక్ 14,400 కన్సెషన్తో మీకు తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది అన్నమాట మెంబర్షిప్. అండ్ దిస్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇట్ విల్ బి లైక్ సమ్ $30, అంటే $500కే మీకు ఎగ్జామ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ రఫ్లీ సమ్ say
depending on dollar rate ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి 8 ఉందనుకోండి, 80 rupees. So based on that you will get, depending on dollar rate you have to pay the exam fee. So if you go for first membership తీసుకొని తర్వాత ఎగ్జామ్ ఫీ అట్లైనా కట్టచ్చు. అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ బెటర్, యూ కెన్ గో విత్ ద మెంబర్షిప్. లేటర్ ఎప్పుడు మీరు రెడీగా ఉన్నారు ఎగ్జామ్కి అన్నప్పుడు అప్పుడు ఎగ్జామ్ ఫీ కట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ప్లాన్. దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్. విత్ డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు మీకు తగ్గుతుంది అనమాట. జనరల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా మీరు ఎగ్జామ్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇట్ ఈస్ టోటల్ కాస్ట్ $740, లైక్ 65K అవుతుంది అనమాట, 65,000. బట్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్లో వచ్చినప్పుడు రఫ్లీ విల్ గెట్ ఫర్ 58,000కే వచ్చేస్తుంది అనమాట. 58 అంటే 7,000 దాకా కన్సెషన్ వస్తుంది. విల్ గెట్ సమ్ కన్సెషన్ ఆఫ్ $7,000, $90-100 కన్సెషన్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్. బట్ ఫర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ what I suggest is you have to thorough with all the 500 questions. మీ దగ్గర 500 questions booklet ఉంది కదా, సో దట్ బుక్